بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 10 اور آخری کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طرح کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ سورہ فاتحہ ہماری 10 سلائیڈز میں ہر سلائیڈ کا حصہ تھی، ہر آس کا حصہ تھی، کیونکہ یہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ بہترین طریقے سے آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس مشن کو، اس کاوش کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ آج ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے، وقف کی تعریف۔ دوران تلاوت آگے بڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہرنا، وقف کہلاتا ہے۔ اب وقف کی کتنی اقسام ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے واحدتن لکھا ہے، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو وہ تا لکھنے میں آئے گا، لیکن تنوین جو ہے وہ ہا میں چینج ہو جائے گی اور اس کو ہم ہا ساؤنڈ کریں گے، واحدہ۔ اسی طرح بقرتن، بقرہ، رسولہ، رسولہ، یعنی آخر میں بولتا ہو یا ہا ہو، جب وقف کرنا ہے تو وہ ہا میں بدل کر اس کو ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے تلاہا۔ تو حروف مدہ کا الف ہے، یا چاہے یا ہو چاہے واو ہو، کوئی بھی حرف ہو، جب الف واو یا لکھے ہیں تو وہ وقف کرتے ہوئے ایز اٹ از ہم اس کو پڑھیں گے۔ تلاہا، یحیا، قولو، تو ہم اس پر جزم کا کوئی رول اپلائی نہیں کریں گے۔ اسی طرح حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے فدخلی، تلوو، یعنی اس کو ایک الف کے برابر حروف مدہ کو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور جب وقف کریں گے تو بھی اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے گا۔ دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے کبھی رن ہے، رو دو زبر الف ہے، تو ایک زبر کو گرا دیں گے اور اس زبر کے آلٹرنیٹ ہم حمزہ الف کو پڑھیں گے، کبھی رو، ہدن، ہدا، شیئن، شیئا۔ زبر، زیر پیش، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل کر پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے صبر، صبر، الفلق، الفلق، اکبر، اکبر۔ زبر، زیر پیش، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل کر پڑھ لیا جاتا ہے، کافرن، کافر۔ تو اس میں رو کا حکم کیا آیا کہ رو سے پہلے زیر آ گئی تو رو کو باریک پڑھیں گے، کافر، احد، احد۔ شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے، مگر شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے دو حرف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر دو پیش ہے تو دو پیش نہیں پڑھیں گے، تشدید پڑھیں گے، فطل، فطل، وتب، وتب۔
इसी तरह शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को जाहिर नहीं किया जाता, मगर शद की शिद्दत को बरकरार रखते हुए दो हर्फ की अदायगी के बराबर वक्त लगाते हुए वक्फ कर लिया जाता है। जैसे इलैया, इलै, अशक़, अशक़। जबकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके वक्फ किया जाता है। लहुन्ना, लहुन, अलगम्मी, अलगम। यानी जज्म ही पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि न्यून पर तशदीद और मीम पर आए तो बगैर गुनने के हम आगे नहीं जा सकते, चाहे वक्फ की हालत हो या वर्ड के बीच में हो। तो उसको हमने गुन्ना जरूर करना है, हरकत को उसके नहीं अदा करना। अलामत मीम, अल वक्फुल लाजिम, हुक्म, यहाँ पर वक्फ करना बहुत जरूरी है। एक आयत है, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊन वल्मौता यबअसुहुमुल्लाहु थुम्मा इलैहि युरजऊन। वक्फ लाजिम को लाजिम आपने रुकना है यहाँ पे, वरना कुरान पाक में मीनिंग चेंज होने का डर होता है। तो जब आयत पढ़ के आप वक्फ कर लेंगे, उसके बाद सांस तोड़ के दूसरी आयत पढ़ेंगे तो वो मीनिंग्स सेम रहेंगे। तर्जुमा, मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, दोबारा जिंदा करेगा, फिर वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। अलामत खौफ लाम बढ़िए, अल वक्फुल ऊला, हुक्म है वक्फ करना ज्यादा बेहतर है। मिसाल, मालिकी यौमिद्दीन। और वैसे भी ये सुन्नत है कि हम हर आयत को एक सांस में पढ़ें फिर रुकें। मिलाकर पढ़ने के चक्रों में तजवीद की भी मिस्टेक्स होती है, लफ्जी भी और हरकत की भी। तो सुन्नत तरीका यही है कि हम हर आयत पर रुकें, ताकि वो पढ़ने में भी खूबसूरती आए और तजवीद और कुरान का जो हक है वो भी अदा हो। मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है। इसी तरह दायरा है, इसका हुक्म है वक्फ करना सुन्नत है। मिसाल वही है, मालिकी यौमिद्दीन। अलामत है वक्फ मुआनका, तीन डॉट्स ऊपर तीन डॉट्स नीचे। हुक्म है कि एक निशान पर वक्फ करना और दूसरे पर मिलाना जरूरी है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप पहले रुकते हैं और दूसरे से मिलाते हैं, या दूसरे पर स्टॉप करके फिर आप पढ़ते हैं। जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। एक सूरत ये है, दूसरी ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तर्जुमा, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हदायत है परहेजगारों के लिए। सकता, एक अलिफ के बराबर आवाज को रोकें लेकिन सांस तोड़े बगैर पढ़ना जारी रखें। जैसे ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, इसके बीच में सकता यानी आवाज को, सांस को तोड़े बगैर रुकना है और फिर कंटिन्यू करना है। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अब इसी तरह अलामतें है वक्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्फ जिब्रील, वक्फ गुफरान। तो यहाँ पर वक्फ करना बेहतर है, इसकी कोई मिसाल हमारे पास नहीं है इस वक्त। अलामत है लाम अलिफ ला, हुक्म है दौराने आयत ना रुके, अगर वक्फ किया है तो पीछे से मिलाकर पढ़ना होगा। जैसे इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل।
अब इसी तरह दायरे के ऊपर लाम अलिफ लिखा आएगा, तो इस आयत के निशान पर, अगर आयत के निशान पर लाम अलिफ होगा तो इख्तियार है कि चाहे वक्फ करें या मिलाकर पढ़ें, वो आप पे है कि आप मिलाते हैं या वक्फ करते हैं। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराका अल्लाह वला तकुन लिलखाइनीना खसीमा। अब लाम अलिफ इस पे हमने वक्फ कर लिया, और अब इसके बाद जो आयत होगी हम उसको मिलाकर उसको अलग पढ़ लेंगे, मिलाकर नहीं पढ़ना, चाहे वक्फ करें चाहे मिलाकर पढ़े। अलामत सल्ले अलवस्लुल उला और स्वादलाम, हुक्म है कि ना रुके तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह अलामत है ज़ा ऑफ सौद, इसके बारे में हुक्म है कि बेहतर है कि ना रुकें, और अगर वक्फ किया है तो पीछे से मिलाकर पढ़ने की जरूरत नहीं। मिसाल, तुम अंतुम हाउलाई तक़तुलून अनफुसकुम व तुखरिजून फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल-इस्मि वल-उद्वान। अलामत खौफ, ये अलामत वहां इस्तेमाल होती है जहां मिलाकर पढ़ने का एहतमाल हो। ये लफ्ज क़िफ है, यानी ठहर जाओ, तो यहाँ पर रुकना अफजल है। मिसाल है, व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्ला अल्लाह वबिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अब अलामत है जीम की, यहाँ वक्फ करना ना करना दोनों तरह से जायज है। सूरह बकरा की आयत है इसकी एग्जाम्पल में, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। जायज है वक्फ करें, जायज है ना करें। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर नौरीन सर काशिफ हैं हमारे साथ। सिस्टर नौरीन।